शुरुआत यहां से है कि बचपन से मैं एक अरदास करता हूं सवेरे उठ के, और ये पहली बार बता रहा हूं आपको, और ये मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए। दुनिया में जितने चमत्कार हैं संस्कारों के ही हैं। इन्हें उठा डालो भगवान बना देते हैं, गिरा डालो हैवान बना देते हैं। और वो अरदास है कि ओ लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर गुडविल, कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति, अपनी गुडविल का जरिया बना, और उस जरिए से अगर मैं थोड़ी भी तब्दीली ला सका हूं, किसी के जीवन को बेहतर कर सकूं, किसी के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकूं, क्योंकि मैं जिंदगी में बड़े रगड़े खाए और बिना संघर्ष को गहना बनाए जिंदगी में कुछ हासिल नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो इंस्टेंट कॉफी इन लाइफ। जो भी बनता है आदमी एडवर्सिटी से ही बनता है, क्योंकि जिंदगी अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे कोई। सो देयरफॉर this is probably the first platform where I am going to be devoting a lot of time of my life. It is inspired by those who have actually run my life. इसका जो catchword है, the whole world is my family, all mankind my brethren, to spread happiness and do good my religion. इसका नाम इस जगह का नवजोत सिद्धू ऑफिशियल। एक ऐसी जगह है जिथे बगैर पॉलिटिक्स दे मैं जिंदगी दा अपना हर लम्हा, बड़े सवाल करते हैं सर वो डाइट चार्ट चाहिए जी, बहुत सवाल, मतलब लखां तो उत्ते, लखां भी नहीं करोड़ां की गल करो, सर डाइट चार्ट चाहिए, सर तुसी वजन किवें लाया 30 किलो, ठीक नहीं, इत्थों इत्थे किदां आए हो, सर फलां, सर ढमकां। तो मेरी लाइफ के फैसेट्स हैं, अगर मैं देखूं एक रेनबो है, जिंदगी की एक रेनबो है। उस रेनबो को मैं इस यूट्यूब चैनल नवजोत सिद्धू ऑफिशियल पे शेयर करूंगा, और ये अभी से ऑन होगा, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, इट विल बी ऑन। Now I am going to be talking about the rainbow of my life, which is a blessing of my mother, father, Mahamai Parvati, Vaheguru, and the people of this great country. सबसे पहले क्रिकेट, करीब 20 साल, 6 साल की उम्र से 36, कमेंट्री 2, पॉलिटिक्स, MP, MLA, मंत्री, motivational talks, the Great Indian Laughter Challenge, which merged into, providing opportunities to a lot of talent into the Kapil Sharma show. बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग ने। फिर जिहड़ा बहुत घट लोग जानते हैं, spiritual side, my journey. I would like to barge in here. तेरी One thing he is not telling you is कि ये कपड़े कैसे बनाते हैं, ये combinations कैसे बनाते हैं, his love for colors, ये कभी नहीं बताएंगे। लोगों को लगता है ये कपड़े बस उठाते हैं डालते हैं, एक combination बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं इनको। हमारी लड़ाई हो जाती है इनके combinations के बारे में, and my mom just leaves the room। ये सारी लाइफस्टाइल की चीजें जो जैसे इस एज पे जो ये जिम ट्रेनिंग करते हैं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डू इट। दिस प्लेटफॉर्म विल शो हिज लाइफस्टाइल। ही दिस कलर्स इज लाइक, इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर हिम। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सिद्धुइज्म्स कहाँ से निकलते हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये चैट जीपीटी यूज नहीं करते, कि 8 hours he meditates, he sits with his eyes closed, and जब ये उठते हैं with his eyes open, he has like so many ideas. People want to know that, and we're going to show all of that. देखो अब पता लग गया ना बॉस कौन है घर। घर वाली तो बात है, ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ भाई, ਇਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। एंड आई वांट दी अपैरल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ अपैरल्स भी ਆਣਗੇ, एंड आई वांट दिस टू बी इनहेरिटेड बाय हर। I want to inherit it, it's in my genes. हाँ चलो जो भी है। So making a difference, changing people's lives for the better in any which way, चाहे थोड़ी जी भी मैं बेहतर कर सका अपने अनुभव ना,
ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪੱਤੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਪਨ ਬੁੱਕ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਲਡ ਯੂ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਚੈਨਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਮ ਆ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਖੱਟਿਆ, ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਆਨੰਦ to introduce himself and say a few words and then we'll open it. Sir, thank you for this kind introduction. मेरा नाम आनंद कंवर है. I run a company called Art Connect with my partner Rishi. And sir के साथ हमने इतना ट्रैवल किया, इतने सारे इवेंट्स करे, इतने सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया. इनफैक्ट कई मोटिवेशनल टॉक्स जो हमने सर के साथ करी हैं, वहाँ पे कम से कम टॉक के 1 घंटे की इनके बोलने के बाद 7 से 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है सर को. एंड ये एक वन ऑफ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये हम बस देखते हैं. एंड हर बार मैं भी सुनता हूँ, मैं भी इंस्पायर होता हूँ. वी ऑलवेज फेल्ट कि सर इतनी आपके अंदर इतना कुछ है देने के लिए, सो हम इसको मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुँचाएं. देर इज़ मोटिवेशन, देर इज़ क्रिकेट, देर इज़ कमेंट्री, देर इज़ लाफ्टर. सिद्धूइज्म इज़ विजडम विद अ विंक. ज्ञान की बात निकल जाती है उसी में, एंड वो बस मजाक में निकल जाती है बात और सर बोल के चले जाते हैं. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. सो वी फेल्ट दैट कि क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसके थ्रू सर का पॉइंट ऑफ व्यू अनडाइल्यूटेड, जैसे सर ने कहा कि डाइल्यूशन बड़ी आ जाती है सियासत के चक्कर में, सो अनडाइल्यूटेड सर का पॉइंट ऑफ व्यू गोज आउट अक्रॉस. एंड दिस इज़ वॉट आर एम इज़. एंड विथ रबिया लीडिंग द क्रिएटिव साइड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वन. एंड विथ ऑल योर सपोर्ट, plus this will not be all. Sir motivational talks बहुत करते हैं, so this will also be his way of inspiring millions of people, not in India but all over the world. His personal style, his personal thing, everything that goes around is by sir. So that's what we do. ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ official ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ. Anybody who wants to go and visit, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ. ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਜ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5-7, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਦੋਸਤ. ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਮਾਨ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, 5 ਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 25 ਮੋੜੇ ਸੀ. ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਝੇ ਜਾਣਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ. ਥੈਰਫੋਰ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲਸਵੇਅਰ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੰਦਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 80% ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ,
मैं क्या एक गल सुन मेरी, मैं दोहरा दिना भाई, भाले की नोक ना बंदा सिट लो, भाले की नोक से एक बंदा गिरता है, विष के प्याले से सेना गिरती है, गुप्त विचार प्रकट हो जाए गुरु, राष्ट्र तबाह हो जाते हैं। क्यों प्रकट करूं मैं, क्या है वक्त दसेगा, वक्त दसेगा मैं आवांगा या नहीं दवांगा, ये तो रब नूं पता। जदों मैं सियासत च आया सीगा, मैं सोच के आया सी जिंदगी घटदी है गुरु, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। घसीट के लिਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, मैं कहना मैं कमेंटरी कर रहा सी ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਸ਼ਾਨ ਅੰਜੁਮ ਨਾਲ ਗੂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 20,000 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਟਫਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ 5,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਉੱਤੇ 20,000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी सर, की हाँ जी, मैं उसे ऐसे ही देखता हूं कि इस देश के आवाम ने एक सरकार चुनी है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों का विश्वास, मेरा भी विश्वास है। और शाहिद अफरीदी ने कहा कि अन्नी सेना सी लेकिन बाद चो आए थे, उस तो बाद पाकिस्तान से इल्जाम लगा। मित्रा बस च चढ़िया ना, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਬੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੂਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ कैचवर्ड है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, इस करके घर च ਇਹਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਕੱਢ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੌਸ में नहीं जा सकते। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ बिग बॉस में जाके तुम बाहर नहीं निकल सकते, अपनी जो माई डैडी स्ट्रोंगेस्ट बट ही कैन नॉट गो इनटू बिग बॉस। मित्रा फिर मैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, बड़े पैसे ले मैं उन्होंने तो, मैं क्या 1 महीने ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਊਂ, 2 ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲਊਂ, 3 ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 500 ਗਾੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਫॉर मी, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਾਬੀਆ ਇਜ਼ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਈਪੀਐਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਫੜਦਾ ਨਾ, मैं ध्यान ਦੀ अवस्था चले जाना, मेरे समय पता ही नहीं लगता, मुझे समय का पता ही नहीं लगता, एहसास ही नहीं होता। ध्यान क्या है, आप गोल्फ कोर्स पे जाते हो, आपको किसी चीज़ का सूत्र नहीं, पिक्चर देखते हो 3 घंटे पता नहीं लगता कैसे निकल गए, आप ध्यान केंद्रित है। इसलिए कमेंट्री एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा खुशी पाई है, सियासत एक ऐसी जगह है सबसे ज़्यादा संतुष्टि पाई। लेकिन फर्क दोनों में यह है कि सियासत में आप निर्भर हो, लेकिन जब आप कमेंट्री करते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब आप मोटिवेशन करते हो, जब आप बाकी करते हो, वो आत्मनिर्भर हो, भाई आप बंदा अपने दम पे है। लेकिन जब कमेंट्री चलेगी ਤੁਹਾਡੀ? मैं क्या, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, ये मैं हक हलाल दे पैसे इथों ही खाना। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ trade, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ trade, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈਗਾ? देखो मैं तुम्हें एक गल दसा, जिस तरह क्रिकेट इस देश च चल रही है ना, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿयांश ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ 23 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 4 ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ICC ਸੁਣ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਰਵੱਈਆ। ਲੋਕੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 6-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਓਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 50 ਓਵਰ ਤੋਂ 20 ਓਵਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਾਰੀ ਲੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਲਾਓ, ਗੇਂਦ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਦੈੜ ਛੱਕਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਬੂੜਾ ਔਰ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਬੌਸ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਹਰ ਪਾਸੇ। सर एक चैनल का सवाल ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਲਕਾਪੁਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਚੋਣ ਖੋਲਣਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲਕਾਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਖੜ ਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੱਢ ਦੂੰ ਵੱਟ, ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਤੋਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲੀ ਤੋਂ 5-5 7-7 ਸੀ। कोई एक बंदा का नाम दस ना, ठहरे यार, एक बंदा ना, एक आदमी का नाम बता गुरु जिसने राज्यसभा छोड़ी हो 6 साल की और पहले तीन महीने में। दूसरा, एक आदमी का नाम बता गुरु जिसके पास पैसे ना उतने हो लेकिन दिल दरिया जैसा हो, प्रेरणा से अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता 1.25 करोड़ का चैक दिता किसने? डीसी नूं। तुसीं गवाह हो सारे। एक बंदा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बता गुरु, बड़े बड़े खरबापति आए, ठीक है। चलो सवाल सूल तो उठते ही रहने हैं, सवाल तो तकड़ियां ते ही होंदे हैं, कोई मरे कुत्ते नूं लत्त नहीं मारदा। एक मिनट आप तुसीं भारी एक मिनट अगला ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਟਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਥ ਔਨ ਦਿਸ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੈਰਲ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਬਣੀ ਹੋਵੇ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਉਹ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰੋਬਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। On your one call, Galaxy of Media is here. Honored. But you have chosen Apni Manala Mitra. What actually offended you or something? What offended me?
I mean, you have made your own channel. No. There is nothing that has offended me. Nothing. But there is a lot to share. After Noni's experience, after a lot of motivational talks, after my daughter spoke to me, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। People want to know. ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਨੋਨੀਜ਼ ਆਡੀਅਲ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ, ਸਰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਾਸੁਦੇਵਮ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਨ ਮੈਨਕਾइंड ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਦਰਨ, ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਡੂ ਗੁੱਡ, ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਸਮਝੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਠਾਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਰ ਨਹੀਂ, मैं शांत हूं, मौन नहीं, और हंसते हंसते बड़ियां दी हस्ती मिटाई है। समझा नहीं? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? देखो मित्रा, जिन्ना मर्जी मैनू उकसा लै, पर इन्ना शांत हाँ, मैं इन्ना शांत हाँ। ये तुसीं पता ही करदे हो, झील हुंदी ना, झील शांत पई हुंदी है ते पूर्णिमा दा चंद्रमा भी दिखदा, तू विच डले मारदे हो, आ तू हुण चट्टान ही सिटदी है विच, ओ मिट्टी उठूगी उत्तों, मिट्टी उठू, मैनू अपनी शक्ल दिखू, ये नहीं होना हुण। सिद्धू वाला अड्ड, मैं तेनू जवाब देता मित्रा, मैं जवाब देता मित्रा, ऐदा ही जवाब देना हुंदा मैं। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ मेरी सेहत आ किड्डा सोहना सवाल पुछया। देखो ये देखो आ गल है, आ देखो ये मेरी सेहत दा राज, मेरी सेहत दा राज, मेरी सेहत दा राज अपने उत्ते भी अमल करया कर, भिजे कुलचे ना खाया कर, सवेरे परौंठे ना छकिया कर, समझा नहीं? मेरी सेहत दा राज हुण सारा कोई इत्थे कहेगा। ਥੋੜਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ मैं क्या तू चैनल ते सुनी ते वट देऊं कट, मैं क्या मैं तू ते सारा कुछ दसूं हुण तेनू सारा कुछ इत्थे यार गल एक, मैं कहना हुण एक यार तू जो ट्रेलर देखेगा तेनू फिल्म समझ आ जानी। ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं पोलिटिकल सी वो, तेनू मैं कहना फिर दोबारा दोहरा देना, नुक्ते दूंगा, ठीक है, बहुत से मर्जों की दवा दूंगा, लेकिन गुरु पॉलिटिक्स की तुमको हवा ना दूंगा इस चैनल, हवा ना दूंगा। है जी, मैनू 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 कदे भी देखो, चिंता जिहड़ी हुंदी है ना, एक हुंदी है अग जिहड़ी मरे बंदियां नूं खांदी है, मूहियां नूं खांदी है, ते एक जिउंदियां नूं खांदी है, वो चिंता। ये नहीं मैं कीती कदे। मैं चिंता नहीं, जिहड़ा मैं हमेशा कहना, जिहड़ा समा चिंता च गया ना, कूड़ेदान च गया, जिहड़ा समा चिंतन च गया, पुन्न दी तिजोरी च गया। मैं कदे भी, सुन लै एक मिनट, मैं कदे भी पंजाब दीयां समस्यावां लैके नहीं आया, समाधान लैके आया, ठीक है, समाधान। और वो समाधान अज भी खड़े है, सिद्धू दे जान तो बाद भी खड़े रहने, जब तक वो अमल नहीं पैने पंजाब खड़ा नहीं होना मित्रा, याद रखी। और वो लोकी आउंदे आ, लोकी फट बदलदे आ, लोकी फट दृष्टिकोण बदलदे आ, लोकी जबान बदलदे आ, लोकी तिलकदे आ, ना जबान बदली ना स्टैंड बदलिया। यूट्यूब ते पे आ, 10 साल दे पे आ, उत्थे ही पे आ, उवें ही पे आ, उत्थे ही खड़ा सिद्धू, हिलिया नहीं और हिलूगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जे पंजाब खड़ा करना है तो लालच तो उत्ते उठना पड़ेगा। खत्म बस खत्म, इत्थे ही मुका दो बस। थैंक यू। मैं क्या 5 तरीक गया लै, जिवें आया सी उवें गया लै, लव यू ब्रदर, लव यू, थैंक यू।